ба ҳама он нафароне ки айни замон бо шабакаи Баҳористон ҳастанд. Инак дар идомаи барномаҳои ҷолибу хотирмон барномаи махсуси ахтарони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи супидонои китоб астро пешкашатон мегардонем. Ва қайд кардан ба маврид аст ки дар ҳар як барнома мо мекӯшем то шуморо бо баромади иштирокчиён ва ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи супидонои китоб аст шинос намоем. Ва имрӯз бошад якчанд нафар иштирокчиёни даври ҷумҳуриявии озмуни фурӯғи супидонои китоб астро ки аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ иштирок намуданд пешкаши шумо мегардонем. мутаваҷҷеҳ бошед. Надима Мирзонаботова мехоҳад дар оянда табиби хуб шавад. албатта ба ҳамагон маълум аст ки барои табиб шудан бештар хонандагон ба фанҳои химияву биология таваҷҷӯҳи хоса менамоянд. Вале Надима бошад дар қатори ин фанҳо инчунин фанҳои забон адабиётро хеле дӯст медорад ва дар мактаб бошад бо баҳои аъло мехонад. маҳз шавқу рағбати Надима нисбат ба фанҳои забон ва адабиёт ӯро водор намуданд ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи супидонои китоб аст иштирок намояд. Надима зиёда аз 2500 мисраи шеъриро аз ёд кардааст. хуб биёед мо низ тамошо мекунем. агар гӯем шоҳаншоҳи давронӣ ту меарзӣ барои тоҷикон пайғоми яздонӣ ту меарзӣ агар гӯем хидматҳои ту бемислу монанданд муҳаббат ҳастиат бахшида инсонӣ ту меарзӣ ба маъруфии худ маъруф кардӣ халқи тоҷикро чӣ хуш дар созмонҳо нутқ меронӣ ту меарзӣ хати барномаат шуд барқу нақбу роҳу озуқа ба кишвар аз ту шуд файзу фаровонӣ ту меарзӣ қасам хӯрдӣ ба шири модарат ман сулҳ меорам хариди ҷони ҳар як тоҷикистонӣ ту меарзӣ. ақли хурд аз азизи азиз. рӯзе бобо ва набера ба гулбоғи шаҳр рафтанд. дар гулбоғи шаҳр бисёр гулҳои зебо ва рангоранг буданд ва аз назди мо як марде гузашт ва сигор мекашид. ман аз бобоям пурсидам: бобоҷон, ин мард бисёр калонсол аст, барои чӣ сигор мекашад? бобои ман гуфт: ин мард калонсол аст, лекин ақлаш ҳоло хурд аст. рӯзе марде буданд набуданд зану шавҳар буданд. рӯзе шавҳар аз кор монда ба хона омад ва ба зани худ гуфт: эй занак, хез атола бипаз. занак гуфт: эй марди худо, ман равған надорам. мард ба бозор рафт ва равған хариду овард. боз зан гуфт: эй марди худо, ман биринҷ надорам. мард гуфт: равған гуфтӣ овардам, ҳоло меравам биринҷ мебиёрам. рафта биринҷро овард. баъд зан гуфт: эй марди худо, ман об надорам, дег надорам. мард рафт, ҳам об оварду, ҳам дег оварду, ҳам намак оварду. гуфт: эй зан, ту рав атола бипаз. мард зан гуфт: эй марди худо, ман ҳунар надорам. дулона дар дулона. дар шохаки дулона пайдо шуда дулона. дулонаи ҳамсоя, дулонаи ҳампоя. дулона пур аз ово, аз булбулак аст оё. аз булбулак аст лона, аз саъваяк ин лона. аҷаб шаҳри дилорои душанбе, хаёлам зеби дунёи душанбе. шудам сарсабз дар оғӯши меҳрат, чу дил дар синаам ҷои душанбе. ба гирдат ҳалқа баста кӯҳсорон, туро гардида ҳомию нигаҳбон. ҳамеша то ки боши сабзу хуррам, зи дил ҷорӣ намуда чашмасорон. аҷаб шаҳри дилорои душанбе, хаёлам зеби дунёи душанбе. аз Салоҳиддин Садриддин як шеъри бисёр хуб дорад. дуторӣ. аз фарухи дуторӣ оё хабар ту дорӣ?
شین و شون افتوباره او را چسان دوتار است. یک نوده چنار است بیگشک است و بیتار، یک چوبک است بیکار. فارم ولی نوایم آهنگ و نغمه هایش، او را چسان نوازد وی با دهان نوازد. استاد اکابر شریفی عادتی بعد چون سر برآورد خورشید خاور، روی جهان شد از آن منور. موسیچه باشد در لانچه، کفتر بیارد توتی زمینی. با چوجه هایش مرغک شتابان، دانه بچیند از روی میدان. بهر نهاری دان آورد موش، مشغول کارند سنجاب و خرگوش. تنها لطیف جان آسوده خوابد، کی او رهایش زین عادتی بد. بگوید که همین اودینا از کی قرضدار شد؟ از ارباب کمال. برای چی قرضدار شد؟ برای اینکه پدرش از ارباب کمال 10 تنگه در قرض گرفت و ارباب کمال گفت که تو باید 10 تنگه پدرت را به من برگردانی. Пушкин у лукоморья дуб зеленый. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на невидимых дорожках среди невидимых зверей. Избушка там на курых ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видение полный, там о заре прихлынет волны. На брег песчаный пустой и 30 витязей прекрасный, чередой из вод выходит ясных. И дядка там их морской, там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. از عبدالرحمن جومی از بهارستان. حکایه از بهارستان روباه بچه و مادرش نقل کنید کنید. روز روباه بچه به مادر خود گفت: مادر جان، مرا حیله بیاموز که در کشاکش سگ افتم خود را رها کنم. مادرش گفت: پسر جانم حیله فراوان است، لیکن از همه حیله زورترین آن است که تو در خانه چینی، نه سگ تو را بیند و نه تو او را بینی. لاله های بدخشان شعر کی است؟ ابوالقاسم لاهوتی. انا می شعر میخونید. رفشنی بارد زیرشان، نسل رخشان را ببین. لاله های نورسی خاروق و روشان را ببین. گر ندیدی گوهری رقصان و لعلی نغمه خوان، گنج های صنعتی کوهی بدخشان را ببین. بر دل این لبهای خندان شادمانی می دهند. پیری از خاطر روند این نوجوانان را ببین. گر ندیده روی جان را تا کنون با چشم سر، در رخ این بچه ها ای دل بیا جان را ببین. حالشان پر جوله و آیندهشان تابنده است، شادی و فخر و امیدی تاجیکستان را ببین. زن اگر آتش نمی شد خام می مانده ما، نارسیده باده‌ای در جام می مانده ما. زن اگر ما را نمی بخشید عمری بردوام، بی تخلص بی نسب بی نام می مانده ما. گر نمی دیدیم ما از کودکی آغوش گرم، از محبت بی خبر ناکام می مانده ما. گر به چشمی ما نمی دوشید مادر شیر خویش، کوری مادر زاد در ایام می مانده ما. چند تا داستان میدونی؟ داستان من داستانی قشلاق طلایی، داستانی سیاهی هند، داستانی جان شیرین. با زبان انگلیسی همه حکایه بوتمن رو برای ما بگو. About Dima. Dima says the mom, please go, may I go to the shop and buy the bread and the milk? Mother say, yes, good luck to you. Then the Dima go to the shop and say to the man, please give me the bread and the milk. My mom says,
the man said, we don't have the bread, but we have milk. May I milk give you? Yes, please give me the milk. برای ما دو لطیفه بگو. روز معلم با طلبه خود گفت دو کتاب چند کتاب؟ طلبهش گفت 4 کتاب. 6 کتاب جمع 6 کتاب چند کتاب؟ 12 کتاب. 900 کتاب جمع 1000 کتاب چند کتاب؟ کتابخانه. روز مرد با رنگ کردن انتن به بالای بام خود برآمد و همسایه‌اش گفت ای مرد تو در آنجا چی کار میکنی؟ مرد گفت آن مرد که در بالای انتن بود گفت من تلویزیونی من رنگ سیاه و سفید نشان میدهد، شاید انتن رو رنگ کنم هر رنگ نشان دهد. چستان از دوربینم هست پیشش روم نیست، خود نمیخورد اما میخوراند، خودش آهنین دومش لطگین، وای پادشاه نیست و تاج زرین دارد، هر سحری خیزتان گفته صدا میبرورد. تزگوی کم بگو. زاغ سفید قاس سیاه، زاغ سفید قاس سیاه، زاغ سفید قاس سیاه، زاغ سیاه قاس سفید، زاغ سیاه قاس سفید، زاغ سیاه قاس سفید. وها بازد بسکتبال ولی والیبال، وها بازد بسکتبال ولی والیبال، وها بازد بسکتبال ولی والیبال. اشتراکچی نوبتی که برآمدی او علاقه آماده پخش است محمد صالح عزیزов میباشد. او خیلی پسرک حاضر جواب است و در مکتب میکوشد تا همیشه از میان همسالانش پیشصف باشد. شاید محض همین جهت بود که او را وادار نمود تا در آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است خیلی با مهارت خوب و آمادگی جدی اشتراک نموده غالب گردد. خب بیایید ما نیز یک جای برآمدی او را تماشا میکنیم. وصفی تو وطن مادر از شوق همه خوانیم، از دیده و دل بهتر امروز تو را دانیم. زیبا وطنی مایی گلباغ و دلارایی، پرزور و توانایی مشهور به دنیایی. هر ذره خاکت را چون دیده نگهبانیم، تیار به حفظت ما دائم ز دل و جانیم. زیبا وطنی مایی گلباغ و دلارایی، پرزور و توانایی مشهور به دنیایی. همین حکایه کلابی استاد گلنظر خواندی ها؟ بله. این کلابه چی است؟ کلابی کمپرکور رسم میکنند جوراب میبافند هوایی است یا دیگر چی است؟ کلابه دو معنا دارد. اصلا برای آن گربچه را کلابه ماندد که وقتی که و رنگش سیاهک بود و بسیار خردکک بود مثل یک رشته سوزن غیلان را میرفت، اصلا همین او را کلابه مینامیدند. درست است. همین کلابه این لقبی آن گربچه منصور قادر بود. زنبوری عینکدار عبدالملک بهاری این اثری فانتاستیکی است. همین زنبور عینکدار با قهرمان اساسی همین حکایت، قهرمان همین اساسی افسانه اساسیش سلمان بود. چخیل شناس میشوند و آنها به هر وقت به سیری دره ورزاب می رفتند. هزاران خیلی پرندگان، حیوانات و نباتات را می دیدند و صحبت می کردند درباره اشان. و نام آنها ستار، آلیه، سلمان، همه آنها به دره ورزاب برای صحبت می رفتند. سلامان از همه بچه دانا در بین آنها به شمار می رفت. درست است. در دره ورزاب شناس می شوند. بله. همین افسانه چرا بینی نخود کج است؟ کی کج شد بینی نخود؟ وقتی که او رفت که به یک خرسنگ واخورد در آخر حکایه و خرسنگ واخورد و از خرسنگ پرسید که منظورم یا تو؟ خرسنگ که بیچاره وقتی که در آفتاب سوخته ایستاده بود جواب داده نتوانست. بعد نخود گفت که بعد نخود قهر از این قهرش آمد. بعد با نوک بینیچه تیزش رفت و با خرسنگ زد که بینیچه خودش کت شد. همین از قصه آب از کجا می آید امین جان شکوهی من یک سوال رو به بسیاری ها دادم. اونایی که همین اثر رو خوندن جواب داده نتوانستن. شاید تو جواب داده توانی. همین آب از کجا می آمده است؟ آب وقتی که آنها
اسد صمد فکر میکردن از حولی طایر بابا میآید. بعد آنها رفتن. طایر بابا حولی برهان بی را تعیین کرد. برهان بی وقتی که به نزدش رفتند برهان بی باشد تگی درختی تود رو تعیین کرد. خود اساسا آب وقتی که این شاخها کوههای بلند است برفها آب شده از چشمه ها از جویبارها گذشته به نزدی دهه آنها میرفت. نه همه جویی که آب با کانال می آمد از کجا بوده است؟ از همین کوه ها وقتی که برفها آب شده می آمدن از همان جای ها می آمد. یا از زیر زمین سکواژ میگویند که نه از آنجا نه. و یک سوالی در شهر از آنجا می گذرند. در دهه باشد از کوه ها می آیند از چشمه ها. بسیار خوب. در حکای نمک محبوب نعمت‌زاده نمک چند پول بوده است؟ نمک نرخش رو بگوی کفایه است. 6 6 در مسئله نوشته بود که 3 خلطچه نمک 18 تین است ولی او فکر کرد جوابش را یافته نتوانست و دخترچه پریناز نام داشت. وی همه سپارش های خانگیش را همراه بیبیش حل میکرد ولی بیبیش آن روز به خانه عمه جانش رفته بودند. او فکر کرد و به نزد آشخانه رفت و یک خلطچه نمک را گرفت. در خلطچه نمک نوشته بود که یک خلطچه نمک 10 تین است و او سراسیمه آمده به دفترش در یک خلطچه نمک 10 تین است گفته نوشت ولی او خطا کرده بود زیرا یک خلطچه نمک 6 تین است. از حکایه‌ای که شما خونده در همین جا یک حکایه است نامش مورچه‌ک بدنفس. بله این اثری لطافت کنجه می باشد. من این را از بر نمودم. اگر اجازت باشد به شما نام مورچه‌ک چی بود؟ نام مورچه‌ک هی نام داشت و روز سخت گرسنه ماند و از مورچه خانه بیرون رفت که به یک برگ زردآلو واخورد. با او از او پرسید که ای تو کیستی؟ برگ زردآلو جواب داد که من برگ زردآلوی شیرین و با مزه زرد هستم. او گفت که نمیخورم تو بسیار خوردکک هستی. بعد میرفت که به یک انگور زرد واخورد. او از او پرسید که ای تو کیستی؟ وی گفت انگور گفت که من انگوری با مزه و شیرین. گفت که بعد هی گفت تو را نمیخورم بسیار خوردککی. بعد میرفت به زنبوروغ. امین اخیر چیکار میکند امین هی؟ امین در آخر افسانه در آخر کدو چی میگوید؟ با کدو میگوید که تو هم نمیخورم. بعد به زنبوروغ وا میخورد. بعد در آخر میرد به یک خر وا میخورد. میگوید که آه تو باب شکمی من بودی. میگوید تو را میخورم. میگوید و به گوشش میچسبد. خر گوشش را سخت میجنباند که از گوش او افتیده به جوی میافتد. جوی او را گرفته میبرد که با یک عذاب از پایان جوی میبراید و افسوس میخورد که هم چیزهایی که واخورد آنها را نخورد. بعد رفت که به یک دانه خوشه گندم واخورد. او آن را گرفته خرسند شد و به خانه‌اش آمد. من از این افسانه خلاصه برآوردم که ما نباید ناشکری کنیم. چیزی که هست را باید بخوریم. نفسی بعد بلای جان کدام افسانه رو میتونید در همین جا اختیاراً بگویید؟ چینندگان گل‌های خوشبوی چمن میگویند که یک کلب بود. وی بسیار فقیر بود. روز او کله و پاچه پخته از در داملا بابا گذشت. کله و پاچه ملهم بر این پختگی گویان میگذشت که زن داملا خود را آرای تارا داده برآمده گفت با من به 2 تنگه کله پاچه ده لیکن حاضر پولم نیست. شب آمد و بیایو در درونی تنور شب داملا بابا که به نماز شام رفتند بیا به نزد من بعد مزدت را میدهم. کل راضی شد و شب آمده در درونی تنور روز شده خواب رفت. داملا بابا وقتی که به نماز شام رفتنی شدند زنش گفت و داملا بابا همه جای حولیمان را جستجو کنید که یگان کس نباشد دلم گواهی میتید. زنی داملا بابا همین گپ ها را به شوهرش گفت. داملا بابا گفت برای چی این سخن ها را گفته استاده ای؟ عجیب است این. دیگر شبها که به نماز می رفتم این سخن ها را نمی گفتی ولی از کجا یک بار این سخن ها پیدا شد؟ بعد او همه جای حولی را جستجو کرد. بعد
ба назди танӯр омаду дарунашро нигоҳ кард ки калхо рафтааст. Эй, ту кисти? Пурсид домло бобо. Ман кал? Магар намешиносед? Гуфт домло бобо. Домло бобо гуфт: эй, бар падарат лаънат. Кал, ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? Кал ки зирак буд гуфт: ман дар масҷид будам. Масҷидиён ба ман гуфтанд ки танӯри шумо бисёр хурдакак аст ва танҳо 2-3 то ном мебарад. Ман барои исботи ин кор омадам то танӯри шуморо чен кунам. Баъд домло бобо гуфт: ту бачаи хуб. Ҷавоб дод кал: ту фақат тарифи маро гир. Гуфт домло бобо. Баъд бо ҳамин баҳона кали зирак аз дасти домло бобо халос шуд. Рӯзи дигар вай аз дали домло бобо гузашт. чӣ хулоса бароварде? Ман аз ин ҳикоя афсона хулоса баровардам ки мо набояд курдил бошем ба одамоне ки фақир ҳастанд, бекас ҳастанд. яъне кали зирак ятим бо ҳастанд. зиракии худаш чӣ бо зиракии худаш аз дасти домло бобо халос шуд. халос ёфт. Амихене аз мушкилот тавонист ки бигурезад. بگریزد. ما باید با آدمانی که فقیر هستند کمک کنیم، نباید با آنها کوردیلی کنیم. مثل همین زنی داملو بابا که بکر بسیار کوردیلی کرد. تشکر. محمد صالح جان از قابوسنامه کایکوس نیز معلوم است که خوانده اید. در اینجا در آداب صحبت آورده اید. بله. کدام پندنامه را میدونید یا که از داخل کدام حکایه را خوانده اید؟ با آدمان نادان صحبت نکن، خصوصا با نادانی که خود را دانا میشمارد. با آدمان دانا و خردمند صحبت کن، زیرا از صحبت آنها نیکنام میشوی. زیانکار مباش، زیرا زیانکاری نه تنها به خودت بلکه به دیگران هم ضرر میرساند. ضرب مثل چقدر خوانده اید؟ ضرب المثل من بسیار خواندم. زور بیهوده میان میشکند. زوری بیهوده میان میشکند یعنی معنای آن دارد که ما به کارهایی که نمیتوانیم زور نزنیم، زیرا میگویند زوری بیهوده میان میشکند. این درست است. یعنی مطابق یا که موافق چی قدرت جسمانی همان باید چی کار کنیم. تشکر. آفرین. گوش کن، من یک شعر میخونم. قدیمی و جوانی تو، قدیمی و جوانی تو، خوش آهنگ و روانی تو، چو بحری به کنار تو، زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، زبانی سعدی و حافظ، زبانی رودکی هستی، به ما علم و ادب آموز، ز دوری کودکی هستی. زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، شوی تا باز براتر، خوش آهنگ و گواراتر. تو را پاکیزه می داریم به حق حرمتی مادر، زبانی مادری ما، زبانی مادری ما. بازنج یک شعر است. عزیز و مهربانم کیست مادر، عزیز و مهربانم کیست مادر، فروغی دیدگانم کیست مادر، مرا با رنج بس کی تربیه کرد، همیشه بر زبانم کیست مادر. قلم بر دست گیرم شعر گویم، مراد از داستانم کیست مادر. ورا من نیک فرزندی وفادار، شکوهی بختشانم کیست مادر. دلم را مهر او معوا گرفتم، گرامی همچو جانم کیست مادر. افسانه مرسید مشکر روباه مکار و چوجه هوشیار. بله، این افسانه می باشد. استاد میرسید میرشکر این را به طریق نظمی گرداندند و شبانه به ده میرفت و مرغ و مرغابیا را شکار میکرد. بعد چوجه یک وقتی که در یک جا می نشست، بعد وقتی که روباه برآمده به نزد چوجه یک میگوید که من روباه هم میگوید، بیگناه هم میگوید، موی سفیدی غریبم، بی پناه هم میگوید. بعد میگوید مرا به خانه ات بر، جایم بده تا سحر، روشن که شد چشم روز میروم جای دیگر. بعد چوجه یک میگوید، چوجه یک اندر جواب میگویدش ای جناب، از برای تیار است در خانم جای خواب. بعد چوجه یک روباه را به خانه می آورد. بعد دهقانمه که جیغ میزند، دهقانمه گانده خوردگی های روباه را از بینیش برآورد. از آن وقت نام چوجه چی می شود؟ قهرمان. پس از آن نام چوجه قهرمان چوجه گردید. با همین افسانه هم یاران با آخر رسید. تشکر.
استاد گلنظر الفبا که ما همه از الفبا سر میکنیم خواندن مکتب. شعر از استاد گلنظر کلدی. ای الفبا تو هستی دری کشاده ای ما، از تو گذشته رویم ما همه سوی فردا. مادر اگر یگانه تو هم هستی یگانه، توی صفای دلها توی چراغ خانه. کسی اگر نداند قدری چو تو را چو نادان، مانندی کر نبیند آفتابکی درخشان. مادر اگر یگانه تو هم هستی یگانه، توی صفای دلها توی چراغ خانه. روی چی روی خوش روی کتاب من، بوی چی بوی خوش بوی کتاب من. شیرین تر از نبات پندی کتاب من، هرگز کسی نخورد فندی کتاب من. فیروزه تاج‌الدین سال سوم است که در آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است از روی نامیناسیون خواندن و اذیت کردن ادبیات کودکان و نوجوانان و آثار شفاهی اشتراک می‌نماید و در هر 3 سال برآمدی او را آموزگارش همراهی می‌نماید و چطوری که خود او میگوید از هیچ چیز ترس و هیجان ندارد و رقیب اساسی او این خود وی است و باید با خودش مبارزه برد. شاید محض همین تصمیم جدی و اراده قوی فیروزه بود که در نزد اعضای حکمان بدون ترس و هیجان برآمدی خوب نماید. السلام ای مردمی با ننگ و آری این دیار، السلام نوری استقلال و فیضی بیشمار. با صداقت بر سخن بهر وطن برخاستیم، السلام ای هم نوای و هم فضا و هم دیار. طبق نظامنامه من از روی این نامیناسیون زیاده از 500 عدد آثار نثری را پوره مطالعه نمودم که از آن زیاده از 200 اثر بدیعی، 206 افسانه و دیگر انواع آثار نثری تشکیل می‌دهند. مقدار اشعار از خود نموده من که آنها را به طریق بیت از خود نمودم 6572 بیت را تشکیل می‌دهند که از آن زیاده از 50 غزل، 100 رباعی و 2 بیتی، 133 شعر بچگانه، 70 لطیفه، 70 تیزگویک، چیستان و مثال‌های خلقی را از خود نمودم. دوست می‌دارم تو را ای همدمی جانم کتاب، از سحر تا شام من چون عاشقان خوانم کتاب. از تو میگیره مایان درس علم و معرفت، از تو شاد و خرمم ای مرهمی جانم کتاب. من تو را چون مادری خود می کنم حرمت مدام، از سرت تا آخرت من بارها خوانم کتاب. اودینا دفعه دوم از ارباب کمال برای چی قرضدار می شود؟ دفعه دوم اودینه از ارباب کمال به خاطر آن قرضدار می شود که وی یکم این وی از پدرش برای آن که گور چوبی پدرش را ارباب کمال تامین کرده بود قرضدار می شود و دوم باره این که وقتی که به استاشکند از فرغانه به دههشان یعنی قراتگین برمیگردد. در روز دفن استاقیل هوا بارانی و لای بود و وقتی که او میمورد به جنازه او کسی نمی آید. سبب اصلا در آن بود که استاقیل استای کندکار بود و او از سبب آن که نمیخواست کسبش رو به کسی یاد دهد، این چنین وی کسبش رو به کسی یاد نمیدهد، همه مردم دهه از وی نفرت داشتند. پسر همسایه استاقیل که نادیر نام داشت اون نیز شیفته کاری کندکاری بود، اما هرچند میخواست که به نزد استا رفته کسب او را آموزد اما هیچ به اون نصیب نمیگردد که کسب کندکاری را آموزد و از همین سبب در بین استاقیل پسر هم داشت که او میخواست که کسبش رو به پسرش یاد دهد، اما وقتی که فکر و خیالی پسر همیشه در بیرون کوچه بود کسی پدر را یاد نمیگیرد. گنجشک سفید حکایتی است. رحمزاده افردی. خب در اینجا کی رو تصویر میکنه نویسنده؟ در اینجا پسرکی را تصویر میکند که وی خیال پرست بود، دائم در همین
аз пушти сояи хеш мегашт. Пагоҳӣ ки барвақт аз хоб мехест, якум ба ошхона рафта ба модараш мегуфт: модарҷон, сояамро надидӣ? Модараш мегӯяд: ҳоло дастам дар хамир, каме сабр кун, ҳозир худаш қисса меояд. афсонаҳои халқи ҷаҳон ягон чӣ хондаед? бале, аз афсонаҳои халқи ҷаҳон ман афсонаҳои зиёде хондам. Мехостам якеашро баҳри шумоя нақл кунам. Аслан ҳамаи афсонаҳое ки ман мутолиа намудам, ҳамаашонро дӯст медорам ва мехостам яке аз афсонаҳое ки дӯст медорам баҳри шумо майлаш гӯям. бигзӯ. афсонаи оина аз Сергей Михалков. буд набуд, як каркадан буд. як одати аҷибе дошт ин каркадан ки ҳамаро масхара мекард. уштуро барои кӯҳони пушташ мазоҳ кард. ман кӯҳон дорам? хашмгин шуд шутур. агар дар пуштам 3 кӯҳони дигар медоштам, боз хушрӯйтар мешудам. амакҷон, гунҷишкро доштамон? зарофаро мазоҳ кард каркадан. зарофа гуфт: худат бисёр зебо дия, аз ким кадом баландӣ. эй пӯсхафс, гуфт каркадан ба фил, бинӣ ту канӣ? думат дар куҷост? чаро ман онҳоро фарқ карда наметавонам? вай чӣ ин қадар ба ман часпида истодааст? тааҷҷуб кард фили меҳрубон. шеъри модар аз Эраҷ Мирзо. гӯянд маро чу зод модар, пистон ба даҳон гирифтан омӯхт. шабҳо бари гаҳвораи ман, бедор нишасту хуфтан омӯхт. як ҳарфу 2 ҳарф бар забонам, алфоз ниҳоду гуфтан омӯхт. пас ҳастии ман зи ҳастии ӯст, то ҳастаму ҳаст дорамаш дӯст. ташаккур. бия як дигам ҷуфт кунем аз модарномаи лоиқ. ихтиёран каломиш ки мехонед? аз модарномаи лоиқ шеър дар васфи модар. шуълаи нури илоҳӣ рӯи модар будааст. саҷдагоҳу қиблаи ман кӯи модар будааст. борҳо биншастаам бар курсиҳои махмалин, ҷои беғурбортарин паҳлӯи модар будааст. бӯи атру бӯи хуш орад ҳаловат бар дилам, беҳтарин бӯ дар машомам бӯи модар будааст. шуълаи нури илоҳӣ рӯи модар будааст. саҷдагоҳу қиблаи ман кӯи модар будааст. ташаккур. деҳе ки олтино зиндагӣ мекард чӣ ном дошт? деҳае ки олтино сулаймонова зиндагӣ мекард, яъне қаҳрамони асосии Чингиз Айматов, нахустин устоди Чингиз Айматов, ин Куркурем ном дошт. 5 туҳфаи майдирак аз устод Ғаффор Мирзо. хирсак асал дуздӣ рафт, хирсака ору газид, вай дод гуфта меҳ гурехт, харгӯшбача механдид. гуфт рӯбаҳи рӯмол. барчош. бале, барчош. дасти ман зери пои, дасти зери пои ман, набарояд вои ӯ, набарояд вои ман. ба яке мавизи тут, ба яке мерасад қанд, аз талоши беҳуда дигари мехӯрад фанд. кафи дасте пури чист, кафи дасте холӣ аст, дар ҳама ҷо чолокӣ боиси хушҳолӣ аст. дар чароғи абадӣ устод Мирзо Турсунзода омадани 2 нафарро интизорӣ мекашид. якум таваллуди фарзандаш ва дуюм омадани устод Садриддин Айнӣ аз шаҳри Бухоро ба шаҳри Душанбе. ташаккур. инчунин аз чароғи абадӣ ман достони интизориро пурра аз худ намудам. чароғи абадиро пурра интизорӣ, фақат достони интизориро пурра мутолиа намудам. латифа дар кор барои мо. як дӯст дар минтақае аз 10 дӯкони китобфурӯшӣ танҳо 1 дӯконро ғорат накардаасту халос. вай ҳам дӯкони китобфурӯшӣ будааст. дӯстро дастгир мекунанд ва аз ӯ мепурсанд: барои чӣ дӯкони китобфурӯширо ғорат накардӣ? дӯст дар ҷавоб мегӯяд: агар бо китоб сару кор мегирифтам, дӯст намешудам. на латифӣ на. натарс вали қул. духтури дандон. натарс вали қул. ҳамаи кор аз якум бор оғоз меёбад. бемор мегӯяд: акай духтур мебахшед, номи ман вали қул не. духтур мегӯяд: медонам, номи ман аст вали қул. ман дар умрам якум бор дандон меканам. чистон бигӯ. қабат ҷомааш дилу ҷигар надорад, бури сари зибехаш
پروای سر ندارد. جواب این چیستان پیاز. در زمستان می روید، رو به بالا می روید، وقتی براید آفتاب خود به خود می شود آب. جواب این چیستان یخ می باشد. تشکر. از گنجشک ترسی ارزن نکار، عالمی بی عمل زنبوری بی اصل. درخت در یک جامعه سبزد، با ماشینی ماه شوی، با دیگشینی سیاه شوی. به شب شیر نیست دریا به ماهی، میراث پدر خواهی کسب پدر آموز. دخترک مویهای خود را باز کرده شانه میزد. این دم به پدرش گفت پدر جان برای مویهایم یک شعر بگوی. پدرش کمی فکر کرد و گفت گهی در لقمه دستم، گهی در کاسه شورباست، گهی در بین نان خشک عزیزم موی تو پیداست. مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی در مجلس غزل سرود که مطلعش چنین بود: بس که در جان فگار و جسمی بیمارم توی، هر کی پیدا می شود از دور پندارم توی. یکی از شاهزاده های شهر که خالی از بلاغت نبود و دعوای شعر و شاعری می کرد آنجا حضور داشت. بعد جناب مولانا رو آورده گفت جناب مولانا شما در مطلع غزل فرموده اید هر کی پیدا می شود از دور پندارم توی، مگر خر یا گاو پیدا شود؟ مولانا جامی می گوید پندارم توی. شعر بختاور از استاد محمد غایب: گر نمی کردی علاوی جنگ داغاور خموش، گر نمی بستی دمی طوفان بحری پرخروش، گر نمی کردی بجای شهد هستی زهر نوش، گر نمی رفتی براه ننگ خود مثل کروش، ما نمی دیدیم نور و چهره اقبال را، پرتوی آزادی و خورشید استقلال را. در زمانی که زهر در می رسید آه و فغان، از بدن جان را برون می کرد با تیرش کمان، در همان روزان مرگاور خدایی مهربان، گر نمی کرد انتخابت زندگی بخش زمان، ما نمی دیدیم نور و چهره اقبال را، پرتوی آزادی و خورشید استقلال را. سازی هستی را فقط صاحب هنر بخشد نوا، دردی مردم را به فهم و رحم خود کردی دوا، تاجیکستان را ز جنگی نیستی کردی رها، چون مکافاتی عمل شد نامی نیکت پیشوا، نیست سنگین تر بدوش از بار تقدیر وطن، در جوانیت شدی پیری به تدبیر وطن، می کنی پرنورتر هم چهره اقبال را، پرتوی آزادی و خورشید استقلال را. حکیمو و روبیه از شهر دوشنبه سالی نخست نیست که در آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است اشتراک می نماید. او می گوید که از سن خردسالی به اذیت کردن شعرها مشغول بود و برای اشتراکش در آزمون با او مادرش توصیه داده است. و قید کردن به مورد است که روبیه نقل کردن حکایه و افسانه ها را خیلی دوست می دارد. بینندگان گرامی، البته آزمون است و داوران آزمون نیز امکان ندارند که همه اشتراکچیان را خالی بشمارند. البته همه آنها آمادگی دیدند، ولی هستند نفرانی که از دیگر بهتر و خوبتر اذیت کرده است. شاید بعضی آنها از جهت خوبتر قرائت کردن شعر، شاید بعضی از آنها برای فهمتر نقل کردن آثار نثری خیلی بلندتر میگیرند و روبیه باشد در گفتن چیستان و ضرب المثل و تزگویک‌ها هم تا نداشت. خوب از این رو بیایید برآمدی او را تماشا میکنیم. ای خیر خواهی خلق خدا می ستایمت، هر دم کشاده دستی دعا می ستایمت، ای مرد صلح پرور و ای خادمی بشر، ای پاک دین و پاک سرا می ستایمت. در دست توست پرچم آزادی و ظفر، فرمان روای دیده درا
می ستایمت. جان در ره سعادت ملت نهاده ای، زین آشیان مهر و وفا می ستایمت. ای خیر خواهی خلق خدا می ستایمت. هر دم کشاده دستی دعا می ستایمت. میتون شعر بچگانه باشد قبول و شعری که برای کلانسالا گفته باشند. مرحمت. شعر درباره تاجیکستان. دیاری نامدارم تاجیکستان، امید و افتخارم تاجیکستان. در آغوش تو من شاد و فرحمند، توی اوج و برارم تاجیکستان. بیبوسم ریزه خاکی تو را من، توی باغ و بهارم تاجیکستان. همیشه گل کن و نشء و نما کن، به دهر آوازه دارم تاجیکستان. تشکر. از استاد عین چیا خوانده ای؟ مکتبی کهنه، تهذیب و سیبیان، آدینه را یک قسمتش را مطالعه کردم. باز شعرهای استاد صدرالدین این را از بر کردم. چه افسانه بگو روبیا. افسانه از خلق تاجیک. اتفاق در زمانهای قدیم یک پادشاه بود. وی 7 پسر داشت. پسرانش با همدیگر دوست نبودند و دائما بحث میکردند. روز پادشاه بیمار میشود و همه پسرانش را به نزدش دعوت کرده میگوید که رفته چوب آرید. 7 تا چوب می آرند، یک و یک به دستی پسرانش میدهد و میگوید که چوب ها را شکنید. پسرانش در 1 دقیقه در 1 ثانیه همان چوب ها را میشکنند. وقتی که پادشاه میگوید که 7 تایی چوب را گیرید و شکنید، آنها شکسته نمیتوانند. بعد پادشاه میگوید که اگر شما دوست باشید به مثل همین چوب ها هیچ کس شما را شکسته نمیتواند. اگر دوست نباشید شما را همه به مثل همین چوب ها در 1 ثانیه هم شکسته میتوانند. مغلوب میکنند. بله، مغلوب میکنند. چرا در نوروز بسیار سوالی مشهور است، همه خرسند بودند و ایرج غمگین؟ چون که وقتی که مسابقه می شود غالیبان را پدران و مادرانشان به آغوش می گیرد، ولی ایرج که پدر نداشت هیچ کس او را به آغوش نمی گرفت، برای همین او غمگین بود. همین در جنگ ضد دیوها اول کدام دیو به میدان برآمد و سواری چی بود؟ نفهمیدم. سوالش چی بود؟ وقتی که ایرج به جنگ ضد دیوها می رود، همین دیوها به مقابل ایرج می برآیند. همین یک دیو برآمد و همین دیو کدام دیو بود و سواری چی بود؟ وقتی که به جنگ دیو ها می رود، یک دیو می برآید، همون دیو را با شمشیری که به او یک پیرمرد می دهد با آن مغلوب می کند. خب یک حکایه بسیار عجیبی محبوب نعمت‌زاده هست، رنگینه. بله. همین رنگینه کدام حیوان؟ یعنی رنگینه میمون بود، از هندوستان او را می آورند و بدنش رنگین بود، برای همین به او رنگینه نام می گذارند و او در آخر بوش را یک حیوان بود با نام بوش در آنجا، او را با همان چنگیرک میزند و وی از هوش می رود. بعد تهمینه خاله دیگر جاروب و چنگیرک را از دستش می گیرد و دیگر نمیگذارد که او داخل قفس ها را تازه کند. بیا دوسیت لطیفه بگو. روز معلمه می خواهد که درسی عیانی گذراند و به شاگردش می گوید من دایر به این موضوع مثال می آورم. مثلا وقتی که تیرماه می شود، چرا پدر تو قبط دومی تیرزه را به جایش می گذارد؟ شاگرد جواب می دهد تا اینکه از غرغور مادرم خلاص شود. روز دخترک سوزان را فرو می برد، از این سبب گریه می کرد. بعد برادر خردیش به نزدش می آید و می پرسد چرا گریه می کنی؟ من سوزان را فرو بردم می گوید و گریهش را دوام می دهد. گریه نکن، اگر سیر نکرده باشی انا به تو سوزنی دیگر. درست. چیستانم بگو. گلمی کلانی رنگه، درونش پوری تنگه. آسمان و ستاره ها. بله. عالم بیوی خاموش و آرام. عالم بیوی خاموش آرامه. خاموش و آرام. چی؟ همین ندانستی، همین چیستان نو است. آدم.
آدم واقعا هم خیلی است. اگر ما نباشیم عالم آرام است. بله. آن چیست که می رود اما آخر ندارد. آن چیست که می رود اما آخر ندارد. راه دریا. بله. یک چیزتون دیگر. دو تن برادرانند که در یک کوچه زندگانی میکنند ولی اصلا یکدیگر را نمیبینند. چشمه ها ها؟ بله. چشمه ها. یک ضرب المثل بگو. شوش نقد به از دنبه نسیه. درست است. با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. درست. سر باشد تاقی بسیار. گر شناور نیستی پای بر لب دریا منه. از پی این و آن شد دستی خالی روان شد. زبان زاغ را زاغ می داند. تشکر. شعر بسیار خوب قرائت میکنی. از استاد میرسعید میرشکر کن یک شعر قرائت کنی که سرور شاعران بچگاه هستند. اگر نمی بود خواهرم گلنار نمی شدم من از خوابم بیدار. گر نمی شدم از خوابم بیدار نمی کردم من درسم را تکرار. گر نمی کردم درسم را تکرار دو می گرفتم جای 54 نمی گرفتم اگر 54 می رنجید از من خواهرم گلنار. تشکر. از استاد عبید رجب. کوه و کمر سبسفید باره و پر سبسفید راهی گذر سبسفید خانه و در سبسفید آبی دریا دمیده درختان سر خمیده موسیچه ها بیدانند بیدان گنجش ککانند اما هوا پروا ندارد میبارد و میبارد شیشه پاره یا ریزه ستاره. تشکر. از استاد با حاجی که هم برای بچه ها شعرهای خوب ایجاد کردن یک تامین نگوید. زندگی مانند استادی من است یا خود استادم به مثل زندگی است. او سراپا کانی گنج و حکمت است داستانی خوبی و فرخندگی است. داستان است آن کسی که از خواندنش تشنه‌تر گردد نگردد هیچ سیر یا که ابر رحمتش از یمن خود فیض بخشد بر همه برنا و پیر. تشکر. روبیا جان حکایه سیراج‌الدین اکرامی پاداش را خونده اید؟ از کتاب پاداش حکایه هایش را مطالعه کردم. هم یک حکایه پاداش دارد در همونجا؟ بله. در مورد چی نقل میکنن؟ همین کتاب پاداش نام دارد. من حکایه پاداشش را نخواندم ولی حکایه ها از داخل همان کتاب مطالعه کردم. اما حکایه پاداش رو میخوندید باز هم چون که در اونجا پاداش آمده است ما گمان کردیم که حکایه پاداش رو خونده اید. یک حکایه دیگرش را نقل میکنم. زباندانی. روز پدر به پسرش میگوید که پسرم تو در گروهی روسی میخوانی اکنون با زبان روسی یک جمله گوی. بگوی که مادر به من حسیب آرید. پسر میگوید ماما принеси колбасу. پدر میگوید تو خطا کردی. تو باید با کلانسالان شما گفتم مراجعت کنی. تو باید میگفتی که ماما принесите колбасу. میگوید پدر جان شما هم خطا کردید. کلمه پژالوستا را از میان پرداختید. شما باید میگفتید که ماما принесите пожалуйста колбасу. معلمه لطفت کنجایوا барача ва зангула ما اینجا قید کردیم. این چگونه حکایه است؟ درباره چی است این؟ درباره برچه و زنگوله سخن می رود. یک روز برچه با زنگوله را می خورد. او را به نزد مادرش می برد. مادرش می گوید که زنگوله را در گوش تو آوازیان می کنیم تا اینکه شما از یکدیگر جدا نشوید. روز به شبانه به همان رمه گوسفندان گرگ حمله می کند. زنگوله بیدار بود و از این واقعه خبردار می شود و جرینگ کردن می گیرد و همان چوپان را از خواب بیدار می کند. چوپان سگانش را به رمه می فرستد و گرگان را آنها از آنجا یعنی پیش می کنند. بله. تشکر. بیا تا قدری هم دیگر بدانه میجه هست نمونه خانت بعد بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردند سگی بگذار که ما هم مردمانیم. غرضها تیره دارند دوستی را غرضها را چرا از دل نرانیم.
گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم. کنون پیندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو برگورم بخواهی بوسه دادن، روخم را بوسده اکنون همانیم. تشکر. میخواهم یک غزل دیگر از سیدای نصفی قرائت نمایم. مایلش. نگهی مستی تو خونی دل احباب خورد، تیغی بیدادی تو از دستی اجل آب خورد. به جهان گم شده مهری پدر و فرزندی، ورنه رستم به چی باعث سر سهراب خورد. قطره می سری منصور برآورد بدار، وای یان کس که همه عمر می ناب خورد. هر کی با دشمنی ای خلق روان است چو بحر، زود باشد که سری خویش چو گرداب خورد. سیدا پیچش آن زلف به آن رخ چی رست، موی بر شعله آتش چو فتد تاب خورد. بینندگان گرامی، این بود شماره نوبتی برنامه اختران آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است که طریق تلویزیون بهارستان پیشکش شما گردانیدیم. در برنامه‌های من بعد نیز می‌کوشیم تا بهر باز هم جلب نمودن دقت هر یک شما به کتاب و کتابخوانی برآمد بهترین اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است را پیشکشتان گردانیم. تا دیدار نوبتی، خیر.